जय श्री जगन्नाथ। नमो नमः मम प्रिय संस्कृत मित्राणि। मुझे श्री आचार्य आपण मानकु समस्तंकु संस्कृत शारदा चैनल को बहुत बहुत स्वागत। आपण माने बहुत दिन धरि प्रतीक्षा करथिले जे मैम आपण केबे एसएसबी पीजीटी संस्कृत रो सिलेबस को आपण माने बहुत दिन धरि प्रतीक्षा करथिले जे मैम आपण केबे एसएसबी पीजीटी आपण माने हमकु निश्चित भाବରେ ଆପଣ ଆମକୁ ପଢାନ୍ତୁ ବୋଲି। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେ ସମୟ ଆସିଛି ଏବଂ ଆମର ଇଏ ପାଣିନି ବ୍ୟାଚ୍ ଯାହାକି ଏସଏସବି ପିଜିଟି ସଂସ୍କୃତ ପାଣିନି ବ୍ୟାଚ୍ ଯାହାକି ଏସଏସବି ପିଜିଟି ସଂସ୍କୃତ ସିଲାବସ କୁ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଭର କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଏସଏସବି ପିଜିଟି ନିମିତ୍ତ ପ୍ରପର ୱେରେ ଅଥେଣ୍ଟିକ ସ୍ପୋର୍ଟସ ସହିତ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହାକି 2025 ନିମିତ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଏସଏସପି ପିଜିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନରୋଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ସେଥିରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କନସେପ୍ଟ କଭର କରାଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ ସିଲାବସ କଭର କରାଯାଉଛି। एत सहित लाइव एंड रेकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करा जाउची। पीवाईक्यू अर्थात प्रीवियस ईयर एग्जाम रो क्वेश्चंस को एनालिसिस करा जाउची। क्यूज ऑल यूनिट्स रो आपण मानकु कवर करा जाउची। देन फ्रीक्वेंट टॉपिक्स कवर करा जाउची, प्रिपरेशन ट्रिक्स, यूनिट वाइज इंपोर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज कवर करा जाउची। आपण माने जो माने इंटरेस्टेड अछंती देन फटाफट कांटेक्ट करि परिबे, कांटेक्ट नंबर दिया जाइछि। तेनु करी ये एसएसबी पीजीटी निमित्त आपण मानक कहि रखुछि जो मानक पाखरे क्वालिफिकेशन एमए बा आचार्य अछि बा पीजी आपण करिसंते विथ बीएड करिसंते सेही माने ही केवल एलिजिबल बा एप्लीकेबल। आमे माने अध्ययन करूछे महाकवि बाणभट्ट कृत कादम्बरी अंतर्गतः सुकनासोपदेशः। तो महाकवि बाणभट्ट द्वारा विरचित कादम्बरी अंतर्गत सुकनासोपदेश को आज व्याख्यान रे देखिबा 121 जो कि कहा जाइछि अनुदिवसम आपूर्यमाणः पापेन एव अदमाता पापेन एव अध्यतमा मूर्तयो भवन्ति तदवस्थाश्च व्यसन सतसरव्यताम उपगता बल्लिक तृण अग्र अवस्थितः जलबिन्दव इव पतितम अपि आत्मानं न अवगच्छन्ति नावगच्छन्ति। अर्थात अनुदिवसम कहले आमे कोन बुझिबा ना दिवसे दिवसे इति अनुदिवस अव्ययभाव समास हेजबो। तेणु करी अनुदिवसम अर्थात दिन को दिन, आपूर्यमाणः अर्थात धन संपत्ति रे आपूर्यमाणः आ उपसर्ग पूर्व धातु णिच एवं सान छेजबो आपूर्यमाणः आपूर्यमाणः अर्थात धन संपत्ति रे परिपूर्ण एमाने पापेन एव कहले सते जेपरि पाप राशि द्वारा ही आधमा आधमात मूर्तयो भवन्ति कहले स्थूल शरीर विशिष्ट हो जाते। आधमाता आ उपसर्ग धमा धनक्ता प्रत्यय हेजबो आधमाता मूर्तयो भवन्ति कहले स्थूल शरीर विशिष्ट हो जाते। तत् अवस्था तदवस्था च कहले एवं यही अवस्था संपन्न एमाने व्यसन सत सरव्यताम उपगता कहले शत शत पाप राशि लक्ष्य स्थल भली होई जाई अर्थात अनेक पाप आचरण करी बल्लिक तृण अग्र अवस्थितः अर्थ बल्लिक अर्थ बर्ली अर्थ आपण माने जानतो उई हुंका को ही कहा जाए। तो उई हुंकार ऊपरी भाग स्थित घासर अग्रभागस्थ पतितम अपि कहले खसी पड़िथिबा हुंकारे पड़ी मुहूर्त करे लोप पाइबाकु थिबा जल बिंदव इव कहले जल कणा बा जल बिंदु भली
आत्मा न अवगच्छन्ति कहले ନିଜକୁ ଆଦୌ ଜାଣି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ନାଇଁ ବର୍ଲିକ ତୃଣାଗ୍ରାवस्थिताः ବୋଲି କୁହାଗଲା ତ ଆମେ ଯଦି ସମାସକୁ ଦେଖିବା କଣ ହବ ନା ବର୍ଲିକस्य यानि ତୃଣାନି ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହେଇଯିବ ये ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ତେଷାಂ यानि अग्राणि ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ଆଉ ତେଷୁ ଅବସ୍ଥିତାः ହେଇଯିବ ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ଏଠି ବ୍ୟାସନ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କଣ ହବ ନା ଦିନକୁ ଦିନ ଅର୍ଥାତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ଦିନକୁ ଦିନ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଏମାନେ ସତେ ଯେପରି ପାପ ରାଶି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପନ୍ନ ଏମାନେ ଶତ ଶତ ପାପ ରାଶିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଭଳି ଅର୍ଥାତ୍ ଅନେକ ପାପ ଆଚରଣ କରି ଉଇ ହୁଙ୍କା ଉପରେ ଥିବା ଘାସର ଅଗରୁ ଖସି ପଡିଥିବା ଜଳବିନ୍ଦୁ ଭଳି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି ନିଜକୁ ଆଦୌ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ କାକର ବା ଉଇ ହୁଙ୍କା ଉପରେ ଯୋଉ ଘାସ ଉଠିଥାଏ ସେ ଘାସର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଯୋଉ କାକର ବିନ୍ଦୁ ଜଳ କଣା ଗୁଡିକ ଥାଏ ସେଗୁଡିକ ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ସେଗୁଡିକ ହଉଛି ବହୁତ କମ ସମୟ ପାଇଁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ବହୁତ କମ ସମୟରେ ପୁଣି ତଳକୁ ଝଡ଼ି ପଡେ ଠିକ ସେଇଭଳି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏମାନେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ମତ୍ତ ବା ପ୍ରମତ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ତଦନନ୍ତର ଦେଖିବା ଆମେ ଏଠି ଯୋଉ ବ୍ୟାସନ ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ଇଏ ବ୍ୟାସନ ବ୍ୟାସନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅମରକୋଷରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଅମରକୋଷ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାସନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବ୍ୟାସନମ ବିପଦି ଭ୍ରଂଶେ ଦୋସ୍ୱ କାମଜ କୋପଜେ ଅର୍ଥାତ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କୃତ ବ୍ୟସନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ କଣ କଣ ନା ଗୋଟେ ହଉଛି କାମଜ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କ୍ରୋଧଜ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାମଜ ଏବଂ କ୍ରୋଧଜ ଏ ହଉଛି କାମଜ ଏତ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନା କ୍ରୋଧଜ ନମ୍ବର 2 କାମଜ ଏବଂ କ୍ରୋଧଜ ପରନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ମନୁସ୍ମୃତି ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା କାମଜ ଏବଂ କ୍ରୋଧଜ ବୋଲି ମନୁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ତ କାମଜ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା ମନୁସ୍ମୃତି ଅନୁସାରେ କାମଜ କହିଲେ ମୃଗ ୟାକ୍ଷୋ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ପରିବାଦ ସ୍ତ୍ରିዮ ମଦ त्रौर्यत्रिकं वृथ्याट्या च कामजो दशको गणः କ୍ରୋଧ ଜଗଣରେ କିଏ କିଏ ଆସିବେ ନା ପୈଶୂନ୍ୟମ୍ ସାହସମ୍ ଦ୍ରୋହ ଈର୍ଷା ଅସୂୟାର୍ଥ ଦୂଷଣମ୍ वाक्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोष्टकः ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ମନୁସ୍ମୃତିରେ ଇଏ କାମଜ ଗଣ ଆଉ କ୍ରୋଧଜ ଗଣକୁ ମନୁସ୍ମୃତିର ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟର 47 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ପାଇଯିବେ କାରଣ ଆମର ଏନଟିଏ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ଜେଆରଏଫ ଏକ୍ସାମ ର ସିଲାବସ ରେ ମନୁସ୍ମୃତିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ସିଲାବସରେ ସମାବିଷ୍ଟ ତେଣୁକରି ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ 47 ଏତ ସହିତ 48 ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟର 47 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଏବଂ 48 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ପାଇଯିବେ ଏଠି ପରିବାଦ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି ପରିବାଦ ଅର୍ଥ କଣ ନା ଅଯଥା ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେବା ହଉଛି ପରିବାଦ ମୁଁ କହିଲି ନା ମୃଗ ୟାକ୍ଷୋ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଆଚ୍ଛା ପରିବାଦ ସ୍ତ୍ରିୟୋ ମଦ ତା ପରିବାଦ କହିଲେ ଅଯଥା ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେବା ତ ଏତ ସହିତ ତ୍ରୌର୍ୟ ତ୍ରିକମ କହିଲେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଏବଂ ବାଦ୍ୟକୁ କୁହାଯାଏ ବୃଥିଆଟିଆ ବା ବୃଥାଟିଆ କହିଲେ ବୃଥା ଭ୍ରମଣ ପୈଶୂନ୍ୟମ କହିଲେ ଚୁଗୁଲି କରିବା ସାହସମ ଅର୍ଥ ଭଦ୍ର ତଥା ନିରପରାଧକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦ୍ରୋହ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗୋପନରେ ଅନ୍ୟକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଈର୍ଷା ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟର ଗୁଣକୁ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରିବା ଅସୂୟା ଅର୍ଥ ସୁଗୁଣରୁ ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ବାହାର କରିବା ବା ଗୁଣରେ ଦୋଷର ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଗୁଣରେ ଦୋଷମ ଆବିଷ୍କରତି ତ ଦୋଷ ଭିତରେ
गुण को आविष्कार करवा हूँ असूया। ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବା ସାମ୍ନା ବାଲାର ଯେତେ ବି ଭଲ ଗୁଣ ଥାଉ, ଅନେଶତଟା ଭଲ ଗୁଣ ବି ଥାଉ, ତାକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଖରାପ ଗୁଣ ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ କହୁ କଣ, ଆମେ କହିଥାଉ ଭ୍ରମରାହା ମଧୁମିଚ୍ଛନ୍ତି ବ୍ରଣ ମିଚ୍ଛନ୍ତି ମକ୍ଷେ କାହା। ଠିକ ସେଇଭଳି ଯୋଉମାନେ ମହୁମାଛି ସେ କଣ କରେ, ମାନେ ଖୋଜି ଖୋଜି ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରଣ ମିଚ୍ଛନ୍ତି ମକ୍ଷୀ କାହା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉମାନେ ଗଣଗଣିଆ ମାଛି ସେମାନେ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ମଳ ମୂତ୍ର ଅପରିଷ୍କାର ଆ ଉପରେ ହିଁ, ଆଉ ଏତ ସହିତ ବ୍ରଣ ବ୍ରଣ କହିଲେ ଘା, ଘା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ବସନ୍ତି। ଠିକ ସେଇଭଳି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କି ତାଙ୍କୁ ଖରାପ କୋଉଠି ଅଛି ବା ଗୁଣ ଭିତରେ ଦୋଷ କୋଉଠି ଅଛି, ଦୋଷକୁ ସେମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି, ତାକୁ ଅସୂୟା କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥ ଦୋଷ ଅର୍ଥ ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ, ଆଉ ପାରୁଷ୍ୟ ଅର୍ଥ ହଉଛି କଠୋରତା, ନାଇଁ? ତ ଆର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠି, ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ଓଡିଆରେ କଣ ହେଇଯିବ ଆମର, ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ଦିନକୁ ଦିନ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମାନେ ସତେ ଯେପରି ପାପ ରାଶି ଦ୍ଵାରା ହିଁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ବିଶିଷ୍ଟ ହେଇଯାନ୍ତି, ନାଇଁ? ଏବଂ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଶତ ଶତ ପାପ ରାଶିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଭଳି ଅର୍ଥାତ୍ ଅନେକ ପାପ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଉଇ ହୁଙ୍କାରେ ଥିବା ଘାସର ଅଗ୍ରଭାଗରୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜଳ କଣା ବା ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡିକ ଖସି ପଡେ, ପରନ୍ତୁ ଏମାନେ ନିଜକୁ ସେଭଳି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ତଦନନ୍ତର ଆମେ ଯିବା 122। ଅପରେତୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ନିଷ୍ପାଦନ ପରैଃ ଧନ पीसीतग्रास बुधैः आस्थान नळिनी धूर्तवकैः द्यूतं विनोद इति परदार अभिगमनं वैदग्ध्यम इति मृगयां श्रम इति पानम विलसति, पानम विलास इति। अर्थात अपरे कहले, अपरे तू कहले आउ किछि राजा मध्य कोन करंती ना, आउ किछि राजा मध्य स्वार्थ निष्पादन परैहि कहले निज स्वार्थर सिद्धिरे सेमाने एकदम व्यस्त थांती। धन पीसीत ग्रास गृद्धैहि कहले धन रूपी मांस भोजन रे सागुणा भଳି बा सागुणा सदृश आस्थान नलिनी धूर्तवकैहि कहले राजसभा रूपी पद्मर चतुर्पार्श्वरे गुप्त भाବରେ ଥିବା ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଅର୍ଥାତ୍ ଠକ ବଗ ଭଳି, ବକୈହି ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ବକ କହିଲେ ବଗ, ଠକ ବଗ ଭଳି ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦ୍ୟୁତମ ବିନୋଦ ଇତି, ଦ୍ୟୁତ କହିଲେ ପଶା ଖେଳ। ଆପଣ ମାନେ ଋଗ୍ବେଦୀୟ ସୂକ୍ତରେ ଆମର ଅଛି ଅକ୍ଷ ସୂକ୍ତ, ଏଠି ଅକ୍ଷର ଅର୍ଥ କଣ, ପଶା ବା ଜୁଆ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଅକ୍ଷ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଜୁଆ ବା ପଶା ଖେଳକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଅକ୍ଷ ସୂକ୍ତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠି ଦୁଇଟି ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଅକ୍ଷ ଶବ୍ଦକୁ। ତ ପ୍ରଥମ ହଉଛି କୃଷି ଅର୍ଥରେ ଏବଂ ଜୁଆ ଅର୍ଥରେ। ତ ଅକ୍ଷୟ ସୂକ୍ତରେ ଆମର ଜୁଆକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୃଷିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଦ୍ୟୁତମ ବିନୋଦ ଇତି କହିଲେ ପଶା ଖେଳକୁ ଆନନ୍ଦ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏତ ସହିତ ପର ଦାରାଭିଗମନମ୍, ଦାରା ଅର୍ଥ ପତ୍ନୀ, ପର ଦାରା କହିଲେ ଅନ୍ୟର ପତ୍ନୀ ବା ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ କହିବା, ବା ଅନ୍ୟର ସ୍ତ୍ରୀ ସହ କଣ କରନ୍ତି, ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ଵାରା ସତୀତ୍ୱ ହରଣକୁ ବୈଦଗ୍ଧ୍ୟମ ଇତି କହିଲେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ବା ମୋର ଚତୁରତା ବୋଲି ସେମାନେ କହି ବୁଲନ୍ତି। ମୃଗୟାମ ଶ୍ରମ ଇତି କହିଲେ ଶିକାର କରିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ବା ୱାନ୍ ଟାଇପ ଅଫ ଏକ୍ସରସାଇଜ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ବ୍ୟାୟାମ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ପାନମ ବିଳାସ ଇତି କହିଲେ ମଦ୍ୟ ଆଦି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନକୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ତ ଆର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ କିଛି ଜଣ ରାଜା ଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ବ୍ୟଗ୍ର, ଧନ ରୂପୀ ମାଂସ ଭୋଜନରେ ଶାଗୁଣା ଭଳି ରାଜସଭା ରୂପୀ ପଦ୍ମର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଥିବା ପ୍ରବଞ୍ଚକ ବା ଠକ ବଗ ଭଳି ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପଶା ଖେଳକୁ ଆନନ୍ଦ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ପର ଦ୍ୱାରା କହିଲେ ଅନ୍ୟର ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ଵାରା ସତୀତ୍ୱ ହରଣକୁ
ନିଜର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ବା ଚତୁରତା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଏତ ସହିତ ଶିକାର କରିବାକୁ କଣ ଭାବନ୍ତି? ମୃଗୟା ଶ୍ରମ ଇତି କହିଲେ ମୃଗୟା କରିବା ବା ଶିକାର କରିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷାକାରୀ ବା ବ୍ୟାୟାମ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ବା ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛି, ବଡିର ଏକ୍ସରସାଇଜ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଏତ ସହିତ ମଦ୍ୟାଦି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟର ସେବନକୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ୱାନ୍ ଆଚ୍ଛା 122 ର ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଲାଇନ କୁ। ପ୍ରମତ୍ତତାମ୍ ଶୌର୍ୟମିତି स्वदार परित्यागम अव्यसनितेति गुरुवचन गुरुवचन अवधीरणम अपर प्रणय प्रणेयत्वमिति अजित भृत्यताम सुख उपसेव्यत्वम इति नृत्य गीत वाद्य अभिषक्तम रसिकता इति। प्रमत्तताम कहले उन्मत्त पणियाକୁ। प्रमत्त अर्थ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବେ, आहे ନୀଳ ଶୈଳ ପ୍ରବଳ ମତ୍ତ ବାରଣ। ତ ମତ୍ତ କହିଲେ କଣ? ଯିଏ କି ମେଣ୍ଟାଲି ଡିଜର୍ଡର ନା କଣ? ତେଣୁକରି ଏଠି ପ୍ରମତ୍ତତା କହିଲେ ଉନ୍ମତ୍ତ ପଣିଆକୁ। ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରମତ୍ତତା ଅର୍ଥ କଣ ବୁଝିବା? ପ୍ରମତ୍ତତା ଅର୍ଥ କଣ? ତ ପ୍ରମତ୍ତତା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଉନ୍ମତ୍ତ ପଣିଆକୁ ଶୌର୍ୟମିତି କହିଲେ ବୀରତ୍ୱ ବୋଲି। ଶୌର୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବୀର। ଶୌର୍ୟମିତି କହିଲେ ବୀରତ୍ୱ ବୋଲି ଏବଂ ସ୍ୱଦାର ପରିତ୍ୟାଗମ ଅବ୍ୟସନିତା ଇତି କହିଲେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଜାଣି ଶୁଣି ସମ୍ପର୍କକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ବିଷୟ ଆଦିରେ ଅନାସକ୍ତ ବୋଲି ବା ମୋର ଅନାସକ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି। ଗୁରୁ ବଚନ ଅବଧୀरणम କହିଲେ ଗୁରୁ ଏବଂ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର କଥାକୁ ବା ବଚନକୁ ବଚନର ଗୁରୁ ଏବଂ ଗୁରୁଜନ ଯୋଉମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବଚନର ଅବମାନନାକୁ ଅପର ପ୍ରଣେୟତ୍ୱମିତି ଅପର ପ୍ରଣେୟତ୍ୱମ ଇତି କହିଲେ ଅନ୍ୟର କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ନ ହେବା ଅର୍ଥରେ ନିରପେକ୍ଷତା ବୋଲି ଏବଂ ଅଜିତ ଭୃତ୍ୟତାମ କହିଲେ ସେବକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା ବା ଦୋଷୀ ବୃତ୍ତିକୁ ଦଣ୍ଡ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷିତ କରିବାର ବ୍ୟର୍ଥତାକୁ ସୁଖ ଉପସେବ୍ୟତ୍ୱମିତି ସୁଖ ଉପସେବ୍ୟତ୍ୱମିତି ଅର୍ଥାତ୍ ସରଳତାର ସହ ସେମାନଙ୍କର ସେବାରେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ବେଶ୍ୟାଭିଶକ୍ତି କହିଲେ ଗୀତ ନାଚ ବାଜା ଏବଂ ବାଇ ଅର୍ଥ ହଉଛି ବେଶ୍ୟା ନାଇଁ। ବେଶ୍ୟା ସହ ବେଶ୍ୟା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତିକୁ ରସିକତା ଇତି କହିଲେ ରସିକ ପୁରୁଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତା ଆମେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥକୁ ଦେଖିବା ଯେ ଉନ୍ମତ୍ତ ପଣିଆକୁ ବୀରତ୍ୱ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଜାଣି ଶୁଣି ସମ୍ପର୍କକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେବାକୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ମୋର ଅନାସକ୍ତି ଅଛି ବା ଆସକ୍ତିହୀନତା ବୋଲି। ଏତସହିତ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ବଚନର ଅବମାନନାକୁ ଅନ୍ୟର କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ନ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ନିରପେକ୍ଷତା ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଏବଂ ପରିଚାରକ ମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷିତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାର ବ୍ୟର୍ଥତା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେହେତୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରନ୍ତିନି ତ ସେମାନେ କଣ କହିବେ ନା ସରଳତାର ସହ ସେମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କଲେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏବଂ ଗୀତ ନାଚ ବାଜା ଏବଂ ବାଇ ବା ବେଶ୍ୟା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତିକୁ ରସିକ ପୁରୁଷଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହି ବୋଲନ୍ତି ବା ଭାବନ୍ତି। ତଦନନ୍ତରମ ଦେଖିବା ମହାପରାଧ ଅନାକର୍ଣ୍ଣନମ ମହାनुभବତା ଇତି ପରାଭବ ସହତ୍ୱ କ୍ଷମା ଇତି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦତାମ୍ ପ୍ରଭୁତ୍ୱମିତି ଦେବ ଅବମାନତ୍ୱମ୍
महासत्वता इति बंदी जनख्यातिम यश इति तरलताम उत्साह इति अविशेषज्ञताम अवक्षपातित्वम इति दोषान् अपि गुणपक्षम् अध्यारोपयद्भिः अंत स्वयमपि विहसद्भिः। ଆର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଅପରାଧ ଅନାକରଣମ୍ ଅପରାଧ ଅପା ଅପରାଧ ଅନାକରଣମ୍ କହିଲେ ସାଂଘାତିକ ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାକୁ ମହାନୁଭବତା ଇତି କହିଲେ ନିଜର ମାନେ ମୋର ଏଇଟା ହଉଛି ମହାନ ପଣିଆ ବୋଲି ନିଜେ ନିଜେ କୁହନ୍ତି। ନିଜର ସାଧୁତା ବା ମହାନ ପଣିଆ ବା ଉଦାରତା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ପରାଭବ ସହତ୍ୱମ୍ ତଦନନ୍ତରମ୍ ପରାଭବ ସହତ୍ୱମ୍ କହିଲେ ଅନ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃକ ନିଜ ପ୍ରତି ଅପମାନକୁ ସହ୍ୟ କରିଯିବାକୁ କ୍ଷମା ଇତି ନିଜର କ୍ଷମା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦତାମ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦତାମ୍ କହିଲେ ନୀତି ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱମ୍ ଇତି ପ୍ରଭୁତ୍ୱମ୍ ଇତି କହିଲେ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରଭୁତା ସ୍ଥାପନ ବୋଲି ଦେବାବମାନତ୍ୱମ୍ ତ ଦେବାବମାନତ୍ୱମ୍ କହିଲେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନକୁ ମହାସତ୍ୱତା ଇତି କହିଲେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ବନ୍ଦୀ ଜନ ଖ୍ୟାତି ବନ୍ଦୀ ଜନ ଖ୍ୟାତିମ୍ ୟଶ ଇତି କହିଲେ ଭାଟ ବା ତୋଷାମଦକାରୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାକୁ ୟଶ ଇତି ନିଜର ବାସ୍ତବ ଖ୍ୟାତି ବୋଲି ତରଳତାମ୍ କହିଲେ ଚପଳତା ବା ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଚିତ୍ତତା ଅର୍ଥାତ୍ ବାରମ୍ବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଉତ୍ସାହ ଇତି କହିଲେ ଉତ୍ସାହୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ଅବିଶେଷଜ୍ଞତାମ୍ କହିଲେ ଭଲ ମନ୍ଦର ବିଭେଦକୁ ବିବେଚନା କରିବାର ଅସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକ କଥାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଧୁଆମୂଳା ଯୋଉ କହନ୍ତି ନା ଧୁଆମୂଳା ଅଧୁଆମୂଳାକୁ ସମାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଅପକ୍ଷପାତିତ୍ୱମ୍ ଇତି କହିଲେ ନିରପେକ୍ଷତା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଦୋଷାନ୍ ଅପି କହିଲେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଣପକ୍ଷମ୍ ଅଧ୍ୟାରୋପୟଦ୍ଭିଃ କହିଲେ ଗୁଣ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଅନ୍ତଃ ସ୍ୱୟଂ ଅପି ବିହସଦ୍ଭିଃ କହିଲେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ରାଜାଙ୍କୁ ହସୁଥିବା ତ ମନ ମଧ୍ୟରେ କଣ କରନ୍ତି ନା ରାଜାଙ୍କୁ ହସୁଥିବା ଅର୍ଥ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠି ଯେ ସାଂଘାତିକ ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାକୁ ନିଜର ସାଧୁତା ବା ମହାନତା ବା ଉଦାରତା ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃକ ନିଜ ପ୍ରତି ଅପମାନ ସହ୍ୟ କରି ଯିବାକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି କ୍ଷମାଶୀଳତା ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଏବଂ ନୀତି ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରଭୁତା ସ୍ଥାପନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଭାଟ ବା ତୋଷାମୋଦକାରୀ କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ସଦାଳ ପାଇଁ ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ ବି ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବେ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲେ ବି ଅନେକ ସାରା ପ୍ରଶଂସା ଆସି ଜବରଦସ୍ତି କରୁଥିବେ। ତୋଷାମଦକାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାକୁ ନିଜର ବାସ୍ତବ ଖ୍ୟାତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଚପଳତା ବା ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଚିତ୍ତତା କହିଲେ ବାରମ୍ବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଉତ୍ସାହୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ମନ୍ଦର ବିଭେଦକୁ ବିବେଚନା କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟତା ନଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ତାକୁ ନିରପେକ୍ଷତା ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଏବଂ ଉପରୋକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବରେ ଯାହା ସବୁ କୁହାଗଲା ସମସ୍ତ ଦୋଷ ମାନଙ୍କୁ ଗୁଣ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରି ମନ ମଧ୍ୟରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ରାଜାଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି ସେଭଳି ରାଜାଙ୍କୁ ହସି ବା ତାଙ୍କର ମଜାକ ଉଡେଇବା ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ହସି କଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରତାରଣ କୁଶଳୈଃ ଧୂର୍ତ୍ତୈଃ ଅର୍ଥ
ଆମର ପ୍ରବଞ୍ଚନାରେ ବା ଧୁରନ୍ଧର ଧୂର୍ତ୍ତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କରାଯାଉଥିବା ଅମାନୁଷ ଅମାନୁଷ ଏଠି ସନ୍ଧି ହେଇଛି ଅମାନୁଷ ଲୋକ ଉ ଉ ଚେତାଭିଃ ସ୍ତୁତିଭିଃ କହିଲେ କେବଳ ଅଲୌକିକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶଂସା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତାର୍ୟମାଣା କହିଲେ ପ୍ରତାରିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରବଞ୍ଚନାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ସେମାନେ ହସି ହସି ପ୍ରବଞ୍ଚନାରେ ଧୁରନ୍ଧର ଧୂର୍ତ୍ତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କରାଯାଉଥିବା କେବଳ ଅଲୌକିକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶଂସା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତାରିତ ହେଉଥିବା ବିତ୍ତ ମଦ ମତ୍ତ ଚିତ୍ତା ନିଶ୍ଚେତନୟା ତଥା ଏବ ଇତି ଆତ୍ମନି ଆରୋपिତ ଅଳିକ ଅଭିମାନ ମର୍ତ୍ୟଧର୍ମଣଃ ମର୍ତ୍ୟଧର୍ମଣା अपि मर्त्यधर्मणः अपि दिव्य अंश अवतीर्णम् इव सदैवतम् इव अतिमानुषम् आत्मानम् उत्प्रेक्ष्यमाणः प्रारब्ध दिव्य उचित चेष्टा अनुभावः सर्वजनस्य उपहास्यताम् उपयान्ति नहीं तो चित्त मदमत्त चित्ता निश्चेतनतया अथ ऐश्वर्य मोहरे विभोर होई प्रायतः चेतना शून्य भावरे तथा एव कहले ଧୂର୍ତ୍ତ ମାନଙ୍କର ଧୂର୍ତ୍ତ ମାନଙ୍କ କହିବା ଭଳି ଇତି ଆତ୍ମନି ଆରୋପିତ ଅଳିକ ଅଭିମାନ କହିଲେ ନିଜକୁ ମନେ କରି ଧୂର୍ତ୍ତ ମାନଙ୍କର କହିବା ଭଳି ନିଜକୁ ମନେ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମିଥ୍ୟା ଗର୍ବରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ମର୍ତ୍ୟ ଧର୍ମାଣ ଅପି କହିଲେ ସେମାନେ ମରଣଶୀଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ମରଣଶୀଳ ଯାହାର ଜନ୍ମ ଅଛି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଯାହାର ଜନ୍ମ ଅଛି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟାଂଶ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣମୈବ କହିଲେ ନିଜକୁ ଦିବ୍ୟାତ୍ମାର ଅଂଶର अंश अवतार अर्थात निजको अमर बोली चिंता करी सदैव तम इव कहले दिव्यत्वरे परिपूर्ण सदृश अति मानुषम कहले आत्मानम उत्प्रेक्ष्यमाणः निजको अति मानव बोली मन करी प्रारब्ध दिव्य उचित चेष्टा अनुभव कहले निजको भगवान का भली आचरण करिबारे प्रयास रे भगवान का भली आचरण करिवार प्रयास रे सर्वजनस्य कहले समस्तंकर उपहास्यताम उपयान्ति कहले उपहासर पात्र हुअन्ते ऐश्वर्य मोहरे विभोर होई प्रायतः चैतन्यहीन भावरे धूर्त मानकर कहिबा भली आमे जदि कहिबा संपूर्ण भाव अक्षरिक अर्थ को जे निजको माने निजको निज भाबिकी मने करी अत्यंत मिथ्या गर्वर उत्फुल्लित समाने कौन करते ना निजे मरणशील होइथिले मध्य निजको दिव्यात्मार अंशावतार बोली चिंता करी दिव्यत्वर परिपूर्ण सदृश निजको माने कौन निजको निजे भावती जे मु अमर तो भगवान का भली आचरण करिवार चेष्टा द्वारा समस्तंकर उपहासर पात्र हुअन्ति जेतेबेले निजको निजे भगवान बोली चिंता करिवे एवं आचरण करिवे तो अन्य माने निश्चित भाବରେ तांको देखिले ही हसिवे बा समस्तंकर हास्यर पात्र ही जानते से माने ना कौन उपहास्यताम उपहास्यताम यदि समास देखिबा उपहसितुम योग्यः उपहास्यः तस्य भावः तत्तताम नहीं नेक्स्ट आमे देखिबा 123 23 रे कह जायछि आत्म विडंबनाम च अनुजीविना जनेन क्रियमाणम अभिनंदन्ति अनुजीविना जनेन अर्थात अनुजीवती इति अनुजीवी आम कहू तो एटी अनुजीविना जनेन कहले परिचारक मानक द्वारा क्रियामाणम आत्म विडंबनाम च कहले निजको देवता रूप रे करा जायतिबा मिथ्या आरोपण को अभिनंदन्ति कहले मध्य सेही राजा माने आनंद रे ग्रहण करंती
ठीक अच्छे। नेक्स्ट 124 कह मनसा मनसा देवता मनसा देवता अध्यारोपण प्रतारणा असदभूत संभावना उपहता च अंतः प्रविष्ट परभुजद्वयमिव आत्मबाहुयुगलम संभावयन्ति। अर्थ मनसा अर्थात मन भितरे देवता अध्यारोपण प्रतारणा असद्भूत संभावना उपहता हेले भाटवानଙ୍କ द्वारा राजाଙ୍କୁ देवता ବୋଲି କରାଯାଇଥିବା ମିଥ୍ୟା ବର୍ଣ୍ଣନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବିବେକହୀନ ଧାରଣାର ବଶୀଭୂତ च अंतः प्रविष्ट पर भुज द्वयमिव कहले ଏବଂ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ବାହୁ ଥିବା ଭଳି ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ କୁହାଯାଏ ନା ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଭୁଜମ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଚତୁର୍ଭୁଜୋ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଏଠି ଚତୁର୍ଭୁଜ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଠି ନିଜକୁ ନିଜେ ସେମାନେ କଣ ଭାବନ୍ତି ନା ନିଜକୁ ନିଜେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ବାହୁ ଥିବା ଭଳି ଆତ୍ମବାହୁ ୟୁଗଲମ ସମ୍ଭାବୟନ୍ତି କହିଲେ ନିଜର ବାହୁ ଦ୍ୱୟକୁ ଧରି ନିଅନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଭଗବାନ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯଦି ପୁରା ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଦେଖିବା କଣ ହବ ନା ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ମନ ଭିତରେ ମନସା କହିଲେ ମନ ଭିତରେ ହିଁ ଭାବି ଦିଅନ୍ତି କଣ ଯେ ମନ ଭିତରେ ଭାଟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦେବତା ବୋଲି କରାଯାଇଥିବା ଆରୋପଣ ହେତୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବିବେକହୀନ ଧାରଣାର ବଶୀଭୂତ ଏବଂ ନିଜ ବାହୁଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ବାହୁ ଯୁଗଳ ଉପସ୍ଥିତ ବୋଲି ଧରି ନେଇ ନିଜକୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ବା ନିଜକୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ଭଗବାନ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। संभावयन्ति सम उपसर्ग भू धातु णिच प्रत्यय लट रहिଯିବ लट ଲଗାରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏଠି ବିରାମ ନବା। ଧନ୍ୟବାଦ।